not difficult. Retail promotion? 축구하고요. 다음은 저희와 같이 진행할 수 있어요. Mainly, we need a bandwidth to send it okay. Like, what's the actual requirement for the bank? 저희 이제 제품 소개시켜드리면 되나요? 네. 네, 알겠습니다. 이거 지금 We're also thinking of live streaming services. 제가 알고싶으신 환경에 If we use 가지고 그 들어오는 이미지 프로 지금 영상 이제 all day of playing, so we From Seoul National University Bundong Hospital, where they actually Also, these students kind of surround you, kind of eavesdrop on what's kind of going on, and so that's XR. We originally started as a we don't have any immediate plan. I think I got the your intro material matching point. Okay, Thank you. Looking forward for you. Have a nice day. You too. Based on AR and AI, we indicate my position if I do right. oh, Correct my color. are being it's through email. That's okay. To controlling and make inserting neural and I must use from proxy and VPN. can add any games or service to your ecosystem. We have two types of service. So AR for our learning users. So These days we are working on the education and also the health. Okay, so let's get it started. Yes. Okay. Is it MOU ceremony now? Okay, my name is Roxana. I'm a manager, founder of T-Lab, and CEO of the Royal Taiwan company. We are working on children technology. And I'm interested in the children's health and health development, body and mind health.
Okay, actually, in fact, we are really interested in the same technology as we do in our work. And we find that the Korean companies really good in this way. So we're really interested to find out which companies is the same, not completely, but somehow is the same work, has the same work as we do, in order to cooperate each other for our goals. Actually. Okay, as I told you, because we work on children's health and sport, we find some companies really interesting. I mean, all the companies are really interesting for me, especially their work and the technology, but some of them are more closest to us, to what we want. For example, Groupon. More dreams which work on the children, especially the Asperger and autism children. And teaching friends that we had especially yesterday, we find that the word reporter feedback about our meeting. Actually, we were interested in teaching friends. The application is going to be launched maybe in the future, and it was teach friends. We're really interested in this, and we think it has the story in our country. But we work on more things too, because we care about the autism, children with special needs, and the critical support for this type of children. As I mentioned previously, all of the companies are really, as I read the PDF and the document about all the companies' work, we find them really interesting and useful, especially the part which work on the children and the sport. Nowadays, they are really useful. We need to care about these things all around the world. So we find the Korean company and Korean companies work interesting and we care about these things actually. We work on them and we think on them and we're going to search about them to find more about these work. For example. That everything was great, especially as I did the virtual exhibition. As I did the virtual exhibition, everything was okay, it's great, and user-friendly, I can use it completely, and I found them, and I could find whatever we want in the company, the exhibition, okay? So the technology is wonderful, and the meetings are completely scheduled, and all the translators are wonderful, we could understand it. Everything was okay. We couldn't find, I couldn't tell any things. Negative point. I couldn't mention a negative point. Everything was okay, and we actually made the most of them. This exhibition. The Jojo's are about unused new technology about, for example, AR and VR technologies. We want to and VR companies around the world, and GTEx now can help us to know Korean
company for AR and VR technologies. We want to know companies that work in AR and VR technology and how can they help us to use that technologies. VR headsets or for example, AR devices and VR devices we want to know about. That company I met yesterday or all the company. I think MBC Call is better than Double E because Double E use the VR technology by Microsoft. And sanctions is bothering us because we don't have any relationship with America, and that technology is for Microsoft. It's very difficult because we want a company that has own technologies. For example, MBC Call is better than Double E, I think. And I received that email by MBC Call, and we check in our company and then start a relationship to sell or other way can we use these technologies. I think it was very good experience, and but we want to connect with other companies and more companies of AR and VR. I think two companies is very. I want to connect with more companies. 다양한 분야에 적용 가능한 타임 슬라이스 영상 기술을 보유하고 있는 4D 리플레이 프로덕션 매니저 길도은입니다. 저희가 아직 중동 쪽에는 진출을 안 해서 저희가 중동 쪽 진출 가능성이 있는지 또 컨택 포인트 확보를 위해서 참가하게 됐습니다. 인도네시아에서 참석하신 CNU 업체에서 저희 기술에 관심을 보이셔서 조금 세부적인 사항이 논의될 것 같아서 기대 중에 있습니다. 통신사 클라이언트를 대상으로 제한 가능한 비즈니스 모델을 논의하길 원하셨고요. 인도네시아 5G 상용 시기에 맞춰서 조금 더 새로운 기술, 또 새로운 서비스를 원하시는 그 부분이 아마 4D하고 맞았던 것 같습니다. 개선점은 바이어분들도 그렇고 저희도 그렇고 조금 더 서로에 대한 정보를 자세하게 받아볼 수 있으면 좋지 않을까. 참가사들에 한해서 조금 더 자세하게 미팅 논의가 진행될 때 조금 더 맞는 비즈니스 모델이나 논의되거나 협업돼야 되는 부분이 좀 더 자세하게 더 수월하게 논의되지 않을까 싶습니다. 우선은 처음 참여해보는 이벤트 형식이어서 우선은 나라 제한 없이 우선은 만날 수 있는 그런 기회가 되는 거는 좋았던 것 같고요. 개선점이라면 참가 나라에 한해서 통역사 혹은 이제 바이어분들이 영어 커뮤니케이션을 조금 힘들어 하시는 분들도 계시더라고요. 그래서 그런 점을 조금 보완할 수 있으면 더 많은 바이어들 혹은 더 영어 외에 소통이 가능한 바이어들 분들도 만날 수 있지 않을까 생각합니다. 안녕하십니까. MBC 특임사업 3팀 김창배 부장입니다. 저희 MBC에서는 이번에 해외 공동제작 프로젝트로 진행한 XR 콘서트 온 더 무브 콘텐츠와 그 콘텐츠를 감상할 수 있는 어플리케이션
해외에 판매하고자 나왔습니다. 네, 해외 유수한 바이어들과 만나서 저희가 제작된 그 XR 콘서트의 우수성을 좀 알리고 그 다양한 형태로 그 제공이 되는데요. 일반 2D 영상뿐만 아니라 360 VR 영상하고 팬캠이라고 하는 직캠의 형태들, 그리고 여러 다양한 멀티뷰 형식으로 제작된 그 콘텐츠를 그 전용 앱을 통해서 그 감상할 수 있는 그 앱을, 또 소셜 기능이 가미된 앱을 통해서 감상할 수 있는데요. 그런 그 콘텐츠의 우수성과 앱의 개발의 우수성을 해외 바이어들한테 전달함으로써 수출의 성과를 얻고자 나왔습니다. 저희가 사실은 이게 두바이 오프라인 그 전시 참여를 목적으로 했다가 이제 온라인으로 그 전환이 되면서 이제 온라인 참여를 하게 됐는데요. 저희 MBC나 그 산린이 이제 제공되는 앱을 그 공급을 받을 업체를 주로 이제 찾고자 했었는데, 저희와 접촉한 많은 부분들이 저희에게 그 콘텐츠를 공급하거나 아니면 저희 그 공급 업체들의 그 솔루션을 저희한테 제공하기를 원하는 업체들이 많았습니다. 근데 이태리에 있는 그 기업 같은 경우에는 한국의 우수한 그 콘텐츠 제작 능력과 그 어플리케이션 제작 능력을 유럽이나 자기네 나라에 그 이탈리아에 소개하고 싶다. 그러니 꼭 관련 자료를 보내달라라는 요청이 있어서 그 미팅이 가장 유의미했었습니다. 공동 제작이라고 하는 것은 서로의 그 원하는 바가 공통적이 있어서 그게 동시에 그 득이 되는 사업이 진행되어야 된다라고 생각을 합니다. 근데 저희가 사업을 직접 진행해 보니 서로 득이 되는 것은 결국 기업들은 자기 그 제작 비용이나 이런 비용을 적게 들고 이익은 많이 받게끔 되는 구조로 진행될 수밖에 없어서 해외 공동 제작의 형태보다는 해외를 공략할 수 있는 제작 지원이 더 그 확대되는 것이 맞지 않나 그렇게 생각하고 있습니다. 우수한 콘텐츠나 우수한 어플리케이션 같은 그 솔루션을 만들면 더 잘 그 많은 지원을 받아서 더 잘 만들면 당연히 좋은 해외의 바이어들과 만날 수 있다고 생각합니다. 최근 들어서는 이런 이제 온라인 그 플랫폼에서의 그 전시 상담이라든지 그 콘텐츠 구매 상담들이 많이 이루어지는 걸로 알고 있고요. 당장 그 뭐 VR 엑스포라든지 한국전자전이라든지 많은 그 전시 오프라인 전시들이 온라인 전시 형태로 이제 많이 변화되는 것을 알 수 있습니다. 온라인 전시 같은 경우에는 사람이 직접 가지 않아도 많은 그 회사의 정보라든지 상품에 대한 정보들을 차근차근히 볼 수 있다라는 장점이 있겠죠. 그런데 이제 현장에서 직접 그 물건을 보거나 만져보지 않았기 때문에 그 실질적인 성능을 그 알 수는 없을 것 같습니다. 그래서 저희 같은 경우에는 오프라인 전시와 온라인 전시가 공동 이제 어느 일정한 비율로 나눠져서 코로나가 심할 경우에는 온라인 비중을 좀 높이고 그 코로나라든지 이런 팬데믹 사태가 없으면 오프라인을 좀 그 증대를 시켜서 서로 그 공유하면서 그 같이 진행되면 훨씬 더 좋은 효과가 나지 않을까 생각하고 있습니다. 네, 안녕하세요. 이원시브 캐스트의 홍유섭이고요. 네, 저희는 클라우드 VR 솔루션을 개발하고 있는 회사입니다. 네, 일단 저희 회사 같은 경우에는요, 그 클라우드 VR 솔루션을 개발하고 있는 회사다 보니 좀 더 그 클라우드 VR 솔루션에 맞는 5G에 맞는 이런 통신사들이나 그거에 관련된 ICT 기업들과 이제 협업할 수 있는 기회를 찾아보고자 이제 지원해서 같이 이제 정부 지원 사업에 참여하게 됐고요. 그래서 지금 같은 경우에도 되도록이면 정부 지원 사업 내에서 그런 통신사들이나 ICT 기업들과 같이 할 수 있는 부분들에 대해서 좀 더 하고 있습니다. 일단 저희 솔루션 자체가 클라우드 VR에 관련돼서 진행하다 보니까 컨텐츠를 만드시는 분들께서 저희 솔루션을 통해서 어떻게 진행될 수 있는지 부분에 대해서 많이 요청을 해주셨고,
그 부분에 대해서는 저희가 이제 같이 협업할 수 있는 기술적인 검토를 해보고 나서 좀 더 추후에 진행하는 걸로 좀 많이 말씀을 드리고 있고요. 왜 ICT 관련돼서 기업들 중에서는 뭐 통신사들이나 이런 몇 군데 좀 매칭을 돼서 지금 얘기를 해봤는데 그 통신망이나 이런 것들 때문에 좀 더 저희 솔루션하고 맞는지를 좀 더 검토하는 측면이 좀 필요할 것 같아서 그런 부분들도 검토해서 좀 더 협업하기로 일단 얘기는 했습니다. 네, 일단 저희 같은 경우에도 지금 뭐 이번 정부지원 사업에 참여한 것처럼 이렇게 해외 쪽에 계시는 사업하시는 분들하고 같이 이제 매칭돼서 하는 그런 컨택 포인트들 이런 게 필요했기 때문에 지원하게 됐기 때문에요. 지금 저희도 뭐 아직 그 명확하게 매칭되는 부분은 없었기 때문에 그러한 기회들이 좀 더 많았으면 좋을 것 같다는 생각이고요. 그리고 사실 기술 개발하는 회사들이 이제 그 저희 기술을 알릴 수 있는 장들이라든가 이런 것들이 좀 많이 부족하다 보니까 그런 장들이 많아지고 지금 같은 뭐 정부지원 사업들, 매칭할 수 있는 정부지원 사업들이 좀 많아졌으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다. 근데 이전에 그런 비슷한 류의 이제 정부지원 사업들 같은 경우에는 사실 그냥 간단한 저희 회사들 소개라든가 어떤 형태들만 가지고서 페이지 만들어 놓고 그 중간에 이제 컨택이 돼서 뭐 이메일이라든가 각자 이런 식으로 화상회의를 하는 간단하게 하는 정도가 많았는데 지금처럼 좀 맞는 업체들을 매칭을 해서 직접 이제 화상으로 계속 얘기하고 하는 것들은 좀 요번 지원 사업이 좀 처음이었던 부분인 것 같아서 좀 좋았던 것 같고요. 앞으로도 뭐 이렇게 좀 많이 매칭 좀 더 이제 맞는 산업군에 그러니까 저희가 필요로 하는 산업군하고 그쪽에서도 해외에서도 또 필요한 상업군 매칭이 좀 잘 돼가지고 저희 같은 이제 뭐 기술 개발 하는 업체들 같은 경우에는 그런 거 사실 하기가 좀 여력이 부족하다 보니까 이런 것들이 좀 많아졌으면 좋겠습니다. 저는 이제 지니뮤직 VP 사업팀에서 근무하고 있는 정세용이라고 하고요. 저희가 가져나온 품목은 이제 VR 기술하고 K-팝을 이제 엮어서 앨범 형태로 만든 VP 앨범을 가지고 나왔습니다. 네, 저희 자이텍스에 참가하게 된 의도는 사실 크게 두 가지인데요. 첫 번째는 실질적으로 저희가 이제 바이어나 아니면은 이제 같이 협업할 수 있는 협업사를 찾거나 아니면 투자자를 찾는 게 가장 큰 목적이고요. 두 번째로는 저희 글로벌 네트워크를 이제 넓혀서 저희 이제 추후에 진행하는 사업들을 조금 더 이제 글로벌로 가져갈 수 있게끔. 네, 저희 업체 이름은 정확하게 기억이 안 나는데 저희 인도네시아 업체였고요. 이쪽도 일단 그들도 이제 그 게임 라이센싱이나 퍼블리싱을 기본으로 하고 있지만 본인들도 이제 사업 영역을 넓히고 싶다고 해서 저희하고 미팅을 희망을 했고 뭐 저희 프로덕트에 대해서 굉장히 긍정적인 반응을 하고 있어서 추후 미팅도 이제 온라인으로 저희가 진행을 할 예정입니다. 그래서 이 업체가 가장 인상이 깊고 저희 머릿속에 남아 있습니다. 일단 저희가 이번 지원 사업을 통해서 저희가 많은 도움을 받았는데 우선적으로는 저희가 새로 시작하는 사업에 대해서 좀 더 빠르게 상용화를 할 수 있었던 점이 가장 큰 도움을 받은 거고요. 앞으로 이제 라파가 이 사업에 대해서 어떻게 진행을 했으면 좋겠느냐에 따라 대한 거는 뭐 지금 같은 경우는 이제 1년 단위로 뭐 장기로는 2년 단위의 프로젝트도 있지만 지금 같은 경우는 1년 단위의 사업으로 라파에서도 계속 진행을 하고 있는 상황인데 사실 현실적으로 이제 전혀 이렇게 새로운 기술을 가지고 상용화를 시키는 게 1, 2년 내내 사실 어렵게 느껴질 때도 있거든요. 그런 기업들, 이제 그런 비전을 가지고 있는 기업들에게는 이제 뭐 1, 2년이 아니라 3년에서 5년까지 장기간으로 볼 수 있는 그런 사업들도 진행을 했으면 좋겠다고 생각을 합니다. 저는 이 온라인으로 이제 전시회를 진행하는 부분이 크게 장단점이 있다고 생각을 하는데 우선 장점은 이제 기업들이 조금 더 손쉽게 전시회에 참가를 할 수 있고 기존의 전시 같은 경우는 저희가 그런 이렇게 부스를 세운다든가 아니면은 브로셔를 만들어서 이제 참가를 해야 되고 그런 유류비나 체류비 같은 것들 다 그런 비용들이 좀 많이 들어가는데 그런 비용들을 축소화시키면서도 뭔가 효율적으로 이제 해외 바이어들과 만날 수 있다는 게 가장 큰 장점이라고 생각하고요. 단점은 뭐
아직까지 이제 그 비대면 전시가 아직 익숙하지 않은지라 이제 온라인으로 만나서 미팅을 하고 이런 것들이 약간 어색하게 느껴져서 실질적으로 좀 이렇게 정보 전달에 효율적이지 않는 경우들도 조금 있더라고요. 그래서 이런 부분은 사실은 이 온라인 전시가 이제 계속 진행이 되고 앞으로 저희도 익숙해지면은 뭔가 조금 더 효율적인 방안을 만들 수 있을 거라고 생각을 하고요. 앞으로 더 지원받았으면 하는 이제 그런 서비스 내지는 그런 지원은 저희가 프로덕트가 사실 이제 제품도 있지만은 영상에 특화되어 있는 것들도 있고 굉장히 다양한데 이런 영상이나 아니면 프로덕트들을 조금 더 효율적으로 더 이제 쉽고 효율적으로 보여줄 수 있는 방법들이 개발되었으면 좋겠다고 생각을 합니다. 뭐 예를 들면은 저희가 AR 코드를 전달을 하면은 이쪽에서 AR로 그 이제 바이어들이 찍어가지고 AR로 3D 모델링을 실제로 볼 수 있다든가 이런 기술들이 같이 개발되면은 저는 좋겠다고 생각을 합니다. 저는 이제 주식회사 DK고요. 지금 자이텍에서 하는 거는 5G AI 강시야가 객체 추적 스포츠 중계 솔루션 가지고 나왔고요. 그 솔루션에 대해서 간단히 설명을 드리자면은 그 고화질의 광시야각을 가지고 객체 추적 프로그램까지 넣어서 5 앱으로 서비스를 하는 겁니다. 일단은 저희는 그 스포츠 중계 솔루션인 만큼 2024년 카타르 월드컵 대비해서 중동 쪽을 좀 진출을 하고 싶어가지고 참가를 하게 됐습니다. 중동 쪽에 이제 UAE 쪽에다가 업체에다가 그 카타르 관련 붐업 이벤트라든가 이런 것들에 대해서 이제 제안을 해놓은 상태이고 나머지는 이제 이메일로 교환을 하면서 구체적인 계획을 잡아보자고 얘기를 했었고요. 그리고 또 한 군데는 이제 동남아 인도네시아 같은 경우에는 자국 이제 스포츠 쪽이랑 그다음에 이제 통신사들을 네트워크가 있어서 그 내년도에 5G 이제 상용화를 할 때 필요한 이제 솔루션을 찾고 있다 그래서 저희 거를 제안드렸고 거기에 대해 가지고 구체적으로 논의를 하자고 얘기를 하는 중이었습니다. 코로나라는 이제 특수 상황 때문에 이게 특수한 판단이 좀 필요할 거라고 생각이 들고요. 저희는 이제 일단은 이 코로나 이후에 이제 어떻게 이제 이 상황에 맞물려서 대비를 하는 것들을 해 주셨으면 고맙겠는데 제가 봤을 때는 지원과 그런 이제 공격적인 홍보랑 마케팅까지도 같이 복합적으로 해주시는 게 좀 도움이 될 것 같습니다. 온라인 전시밖에 되질 않다 보니까 여기에 이제 매진을 해야 되는 게 맞다고 생각을 하고요. 그다음에 온라인 전시를 하고 난 다음에 이걸 가지고 뭐 좀 더 이제 온라인 홍보를 강화할 수도 있고 그리고 난 다음에 이제 코로나 상황이 끝나면은 그걸 이용을 해가지고 그 네트워크를 활용해가지고 본격적인 해외 진출을 하는 게 맞다고 봅니다. 네, 안녕하세요. 저는 테트라시그넘의 대표 송영일이라고 하고요. 저희는 이번에 이제 디지털 헬스케어 쪽 일을 하고 있는 회사고요. 이번에 저희가 출품한 서비스 제품은 그 XR 기술을 활용한 심폐소생술 교육을 할 수 있는 그 CBS라는 제품을 가지고 출품을 했습니다. 예, 뭐 첫 번째로 지금 저희가 뭐 공교롭게도 언택트 시대가 되면서 사람들이 많은 교육에 대한 문제들이 있죠. 저희도 뭐 이런 시대가 올 거라고 생각하고 만든 제품은 아닌데 저희 제품은 HMD나 다양한 XR 기기를 활용을 해서 자기가 혼자서도 자기주도 학습으로 CPR 교육을 완벽하게 할 수 있는 솔루션입니다. 그래서 저희도 저희가 국내뿐만이 아니라 지금 해외 쪽에서 4개국, 5개국에서 저희 제품을 지금 트라이얼 테스트를 하고 있습니다. 단순하게 그냥 일반적인 그런 테스트가 아니라 굉장히 큰 병원들에서 테스트를 하면서 굉장히 반응들이 좋습니다. 그래서 이번 기회를 통해서 다양한 나라에서 저희 제품을 함께 활용을 해서 좀 더 좋은 어떤 결과들을 가지고 그 결과를 기반으로 해서 저희 제품이 해외로 수출하고 그 수출을 통해서 많은 심장마비를 통해서 이제 돌아가시는 분들을 살리기 위한 어떤 그런 기회가 될 수 있을 거라 큰 희망을 가지고 참가를 하게 됐습니다. 일단 저희가 처음에 이 행사 자체는 12월 달에 그 두바이에서 하는 행사
오프라인 행사를 이제 기대하고 갔었는데, 그래서 이런 뭐 지금 코비드 이제 이런 사태 때문에 모든 행사들이 다 스톱이 되어 있는 상황이죠. 그런 상황에서 이렇게 그 라파 쪽에서 이런 온라인 언택트를 통해 가지고 해외 바이어들을 만날 수 있는 기회를 만들어준 부분에 대해서 너무 감사드리고요. 저희는 일단 저희 제품을 해외 쪽에서 그 나라에서 제일 잘 팔 수 있고, 그리고 그 상품 자체에 대한 가치를 알 수 있는 회사를 찾는 것들이 가장 첫 번째 저희가 원했던 부분들입니다. 현재 저희는 영국하고 싱가포르하고 굉장히 강력한 파트너십을 가지고 일을 하고 있긴 있습니다. 근데 이제 제일 중요한 부분은 뭐냐면, 이제 아무래도 이런 온라인 솔루션을 통해서 뭔가 얘기를 하고 커뮤니케이션을 할 수 있지만, 지금 가장 중요한 부분 중에 하나는 어떤 부분들은 꼭 그 나라에 가서 방문을 해가지고 가야 될 필요성들은 좀 있거든요. 물론 어느 정도는 온라인을 통해 가지고 미팅을 하고 커뮤니케이션을 하고 그러면서 컨센서스 맞춰갈 수 있지만, 하지만 어떤 오프라인에서 뭔가 제품을 가지고 얘기를 할 때는 갈 수밖에 없는 상황들은 있어요. 근데 처음에 저희도 지금 이제 뭐 싱가포르나 미국이나 맨 나라에다가 저희 제품을 보낼 때 로지스틱스에 대한 문제가 굉장히 좀 힘듭니다. 아무래도 지금 비행기도 많이 없고 굉장히 좀 비싸고, 그 다음에 또 중요한 거는 이런 어떤 온라인을 통해서 저희 제품에 대한 어떤 매뉴얼을 소개하거나 최대한 그런 부분들을 준비를 했는데도 그런 부분들에 대해서 아무래도 그 트러블 슈팅이나 이런 부분들이 좀 안 되기 때문에, 지금 안 그래도 여러 나라에 대한 부분들이 우리나라에서 어떤 비즈니스나 여러 부분 이제 그런 특별한 경우에는 이제 해외를 방문을 할 수 있는 부분들에 대해서 내고를 하면서 좀 오픈을 하고 있는 걸로 알고 있는데, 그런 부분들이 좀 빨리 좀 진행이 돼서 좀 더 활발한 비즈니스들이 만들어질 수 있는 시간이 다가오면은 더 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 그 부분은 그러니까 불편한 점이라기보다는 그러니까 한계가 있는 거죠. 아무래도 온라인을 통해서 뭔가 커뮤니케이션을 하고 미팅을 하는 부분들에 대해서는 지난 코로나 초창기보다는 많이 익숙해져 있기는 해요. 하지만 이제 소프트웨어뿐만이 아니라 어느 정도 소프트웨어는 서로 뭐 파일을 보내고 솔루션을 보내서 테스트는 하고 서로 볼 수 있겠지만, 오프라인에서 세팅되는 어떤 제품들에 대한 부분들을 소개를 하고 만져보고 그런 부분들을 느끼기에는 아무래도 이런 현재 시스템으로는 좀 한계가 있기 때문에 좀 그런 부분들이 조금 아쉽지 않았나, 그런 생각이 좀 듭니다. 네, 반갑습니다. 저는 띵킹 프렌즈 김상웅이라고 하고요. 네, 저희 띵킹 프렌즈는 집에서 혼자 운동을 하실 때 내가 정확한 자세로 운동을 하고 있는지 잘 모르실 때가 많은데, 그것을 AR과 AI 기술로 정확한 자세로 운동을 할 수 있게 자세 분석 홈트 플랫폼을 운영하고 있습니다. 네, 저희 띵킹 프렌즈는 자이테크를 통해서 픽프렌즈를 해외로 진출을 할 생각을 하고 있어서 이제 여기 좋은 기회가 있어서 참가하게 되었습니다. 이란의 어떤 기업은 아이들의 요가 활동을 좀 도와주는 그런 플랫폼을 운영을 하고 있었는데, 이제 저희 픽프렌즈의 기술을 도입하고 그걸 활용하는 데 매우 긍정적으로 보고 있었습니다. 우선적으로 해외 기업과 미팅을 할 수 있는 그런 자리가 1차적으로 먼저 필요해서 이런 마케팅 사업도 괜찮게 보고 있는 상태고요. 만약에 이제 더 나아가 연계 사업으로 제작 지원이나 이런 것까지 이어진다면 좀 좋을 것 같습니다. 특별히 좋은 아이디어가 있지는 않은 상태지만, 지금처럼 비대면을 통해서 서로 니즈가 맞는 기업 간의 미팅을 먼저 1차적으로 진행을 하고 잘 이루어진 다음에 이제 대면인 상태에서 미팅에 서로서 기술을 소개하고 서로 교류하는 그런 자리가 되면 더 좋은 성과를 낼 수 있을 것 같습니다. 안녕하세요. 저는 마젠타 컴퍼니의 대표이사를 맡고 있는 권인숙입니다. 저희 회사는 트래블러 E라는 모빌리티를 이용한 VR, AR 촬영 장비를 가지고 출품을 하게 되었습니다. 저희가 주로 알고 있는 게 미컴이라든지 CES처럼 미주나 아니면 유럽 대상 컨퍼런스들을 많이 참석을 했었는데요. 사실 GTEX는 이제 동아시아나 이제 아시아, 그 다음에 뭐 이란이라든지 우리가 자주 접하지는 못하지만 꼭 출품하고 싶은 그런 국가들이 많이 있어서 저희가 출품을 하게 되었고요. 우크라이나나 이런 회사들처럼 저희가 자주 못 가거나 이제 만나기 어려운 나라들을 여기서 처음 만나고 나니까 조금 더
다른 면의 사업화가 가능하겠구나 이런 생각을 좀 할 수 있게 되었습니다. 우크라이나의 케플러 코드라는 회사가 있었는데요. 그 회사는 이제 한국에 있는 기술을 가진 업체들과 R&D로서 참여를 해보고 싶다라는 이야기를 처음 들었고요. 이제 한국의 우수한 기술과 자신들이 개발한 기술이 실제로 제품화가 가능할지 그런 부분들을 좀 같이 심도 있게 미팅을 해보고 싶다라고 제안을 해주셔가지고 저희 이제 자료 보내고 서로 좀 디테일한 미팅을 하기로 약속을 잡은 상태입니다. 그래서 생소한 나라지만 또 우리나라의 기술에 대해서 관심 가지고 그다음에 중소기업과 함께 같이 R&D를 해보고 싶다라는 그런 이제 회의가 굉장히 매력적이었던 것 같습니다. 저희는 일단 지금은 폴란드하고 이탈리아하고 굉장히 열심히 이야기를 해서 상용화 공간도 마련을 하고 있고 기술을 어떻게 보내고 받을지에 대한 고민도 많이 하고 있거든요. 근데 저희가 이제 직접 제품을 만들어서 해외로 이제 보내고 촬영을 하고 하려고 보니까 사실은 가장 필요한 지원이 이제 물류 관련된 지원이었던 것 같아요. 생각보다 너무 비싸고 이제 불안하기도 하고 과연 이 장비들이 그 나라까지 잘 갈 수 있을까? R&D로 개발했던 내 장비들이 물류나 통관에 문제 없이 갈 수 있을까? 이런 고민을 좀 하게 되더라고요. 그래서 그런 부분의 지원이 좀 더 확충됐으면 좋겠다라는 생각이 들었고요. 이런 해외 공동 제작이나 이런 마케팅을 통해서 한국 안에서만 어떤 사업을 안주하지 않고 좀 해외로 나갈 수 있는 발판이 계속 지속적으로 마련되는 부분이 굉장히 긍정적이고 저희한테는 사업적으로 큰 도움이 되는 것 같습니다. 저희가 원래는 미컴도 나가야 됐었고 코카가 주최하는 이제 여러 가지 해외를 홍콩도 갔어야 되고 중국도 갔어야 되고 여러 가지 사업을 많이 갔어야 했는데 사실은 비대면으로 하면서 외국인들이랑 사실 돈을 내고 해외까지 가서 컨퍼런스에서 같이 만나서 하는 이유는 사실 신뢰를 쌓기 위한 부분이 제일 크거든요. 근데 이제 어떤 공간 없이 사무실에서 시간 약속해서 그냥 잠깐 만나고 인사하고 헤어지고 그냥 메일로 계속 이렇게 소통을 하는 것보다 지텍스는 사실 여기 와서 각 부스, 회사별 부스에서 참여를 하고 있잖아요. 그런 부분에 있어서는 굉장히 업무상으로 약간 해외에 온 듯한 느낌이 드는 건 사실인 것 같아요. 그래서 그런 부분 너무 좋고 우리 부스가 있다라는 거에 대한 또 약간 기분도 들어서 좀 해외 나온 느낌도 들고 굉장히 좋았고요. 사실 비대면 하면서 제일 불편했던 게 사무실에 앉아서 그냥 통역도 없이 좀 잘 못하는 영어로 이렇게 대화를 하는 게 좀 불편한 점이 있었는데 그런 부분은 이렇게 개선이 되면 조금 더 좋겠다라는 생각을 좀 더 하게 되었고요. 비대면은 사실은 굉장히 비효율적인 건 사실인 것 같아요. 약간 너무 많은 사람을 한 번에 짧은 시간에 만나다 보니까 사실 깊이도 없고 디테일도 없고 실제로 그 회사가 뭘 하는 회사인지 직접 만나지 않았기 때문에 좀 불안한 부분이 있는데 그래도 어쨌든 시국인 만큼 코로나 시대에 발맞춰서 약간 이메일로 계속 업무 교류도 많이 하고 해서 좀 소기의 성과를 달성할 수 있는 그런 계기가 되어야 될 것 같습니다. 네, 안녕하세요. 저는 시어스랩 안재용이라고 합니다. 저희 시어스랩은 비전 AI 회사로서 AR 컨텐츠하고 AR 테크놀로지를 개발을 해서 다양한 고객사들에게 제공을 하고 있는데요. 대표적인 고객으로는 삼성, LG, 그 다음에 국내에 있는 3대 통신사들에게 모두 AR 컨텐츠와 개발을 해서 서비스를 제공을 하고 있습니다. 저희가 이번에 전시하게 되는 제품은요. AR 기어라고 하는 AR 개발을 도와주는 서비스 SaaS 플랫폼입니다. 관심 있는 분들은 argear.io로 가서 확인 부탁드리고요. 저희 SaaS 플랫폼에서는 이제 AR 개발을 하고 싶은 분들을 위해서 SDK하고 그 다음에 AR 컨텐츠 이런 다양한 이제 개발을 위한 기초적인 모든 거를 제공을 해드리고 그 다음에 그거를 사용해서 서비스를 그 다음 개발을 하신 다음에 사용하신 만큼만 비용을 지불을 하면 되는 그런 굉장히 효율적이고 편리한 서비스입니다. 네, 지텍스 2020에는 이제 두바이 쪽에서 진행되는 이제 기술 전시회로서 저희가 이제 두바이 쪽 관련해서 바이어 또는 협력 업체를 만나기 위해서 이제 참가 신청을 하게 되었고요. 이번에 특히 올해 코로나로 인해서 이제 해외 진출이 많이 조금 원래 계획했던 것만큼 저희가 해외로 나갈 수가 없었는데 이러한 전시회를 통해서 저희가 원하는 협력사나 고객사를 찾기 위해서 참가하게 되었습니다. 저희가 미팅 진행한 업체 중에 가장 인상 깊었던 업체는 메가서스라는 이제 인도네시아에 있는 이제 게임 퍼블리셔 업체이고요. 사실은 게임 퍼블리셔이기 때문에 저희랑 어떤 접점이 있을까라고 이제 고민을 했었는데
얘기를 하다 보니까 굉장히 양사가 시너지를 낼 수 있는 협업 포인트가 다양하게 있더라고요. 그래서 이제 그런 거 관련해서 저희가 이제 이야기를 하게 되었고, 이후에 이제 이메일이나 폰콜 이제 나중에 통해서 좀 더 디테일한 논의를 하게 될 예정이고요. 이렇게 기존에 생각하거나 예상하지 않았던 그런 산업군이나 이제 업체에서도 미팅을 통해서 새로운 기회를 발굴할 수 있어서 참 좋은 것 같습니다. 해외 연계 사업 관련해서는 저희도 이번에 정부 지원 사업을 많이 도움을 받아서 이번에 진행을 했는데, 해보고 나니까 좀 굉장히 좋았던 점도 있고 조금은 아쉬웠던 점도 있는 것 같습니다. 가장 좋았던 점으로는 일단은 해외에 진출할 수 있도록 저희의 비용을 최소화하면서도 해외 업체들을 만날 수 있는 그런 새로운 기회가 있다는 게 저희한테는 굉장히 큰 도움이 되었고요. 근데 조금 이제 아쉬웠던 부분은 아무래도 이제 많은 업체들이 지원을 하다 보니까 그 업체들한테 양질의 서비스를 제공하기 위해서 어떤 일부 마케팅 그 서비스가 조금은 이제 약간 일률적으로 제공된 경험이 있는데요. 이번 서비스는 아니고요. 그런 부분들이 조금은 이제 각 회사의 특성이나 어떤 서비스의 그를 고려하지 않고 조금 진행되는 마케팅 지원 사업이 있어서 그런 부분은 조금 아쉬웠던 것 같아요. 그래서 만약에 내년에 또 그런 지원 사업이 있다고 했을 때는 조금 최대한 그 회사에서 자기네 서비스 특징과 그 다음에 고객을 고려한 어떤 최적화된 마케팅을 펼칠 수 있도록 다양한 에이전시를 선택할 수 있는 옵션과 그 다음에 어떤 영상 제작을 하거나 어떠한 방법에 있어서 조금 더 이제 그 지원을 받는 회사에서 선택할 수 있는 다양한 폭을 넓혀주시면 좋을 것 같아요. 이제 예를 들어서 이제 A하고 B한 둘 중에 하나만 선택을 하라고 했을 때는 사실 A하고 B가 꼭 다 맞지 않을 수 있거든요. C나 D가 필요할 수도 있는데 저희가 주어진 선택폭이 A하고 B였을 때는 사실 상대적으로 돈은 돈대로 쓰지만 저희 기업의 홍보나 마케팅이 제대로 되는 것일까일 때에 대해서는 살짝은 아쉬움이 좀 들기는 하는 게 현실인 것 같습니다. 그래서 그런 부분에 있어서 좀 더 시장 논리에 맞게 좀 그 효과적으로 비용이 운영될 수 있도록 조금 선택의 운영의 폭을 넓혀주시면 더 좋을 것 같습니다. 네, 지금 뭐 모두가 이야기하고 생각하는 것처럼 사실은 비대면으로의 어떤 전환은 피할 수 없는 패러다임이라고 생각을 해요. 뭐 물론 코로나 백신이 나와서 조금 더 나아질 수는 있겠지만 이러한 방식으로의 업무 환경이 변하는 건 어쩔 수 없다고 생각이 됩니다. 그래서 저희가 이런 방식으로 갔을 때에 어떻게 효과적으로 진행을 할 수 있을지에 대해서는 모두가 시행착오를 겪는 시간이 필요할 것 같아요. 그래서 각자가 생각하는 그 다음에 산업별로 어떠한 서비스별로 맞는 최적화된 솔루션이나 그런 서비스 공급 방식을 이제 찾아가는 지금 과도기라고 보여지고요. 그러한 과도기를 잘 보낼 수 있도록 정부에서 다양한 지원 사업을 진행해주고 있어서 저희 같은 스타트업이나 중소기업에서는 굉장히 큰 도움이 된다고 생각을 합니다. 그렇지만 내년에 만약에 또 진행을 하게 된다고 했을 때는 온라인으로 좀 더 다양한 회사들이 만날 수 있도록 그 다음에 그런 어떤 그러니까 참가하는 진입 장벽도 있겠지만 그 외부에서 이 행사를 방문하기 위한 또 진입 장벽이 또 있을 수 있거든요. 예를 들어서 GTX 같은 행사가 외부에 홍보되고 그 사람들이 이 행사에 온라인으로 참여하기 위해서 어떠한 그런 그 장벽들이 조금 있을 수도 있는데 그런 부분들이 최대한 낮아져서 누구나 정말 그 오프라인 전시장처럼 편하게 그냥 방문을 해서 서로 가볍게 얘기를 하고 이후에 비즈니스 기회를 만들어갈 수 있는 누구나 편리하게 이용할 수 있는 편의성에서 좀 더 개선이 되면 좋지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 그거에 대해서 제가 구체적으로 어떤 지금 아이디어나 뭐 방법을 제공해드리긴 좀 어려울 것 같고 다 같이 고민해봐서 그런 부분을 조금 더 개선하면 더 좋을 것 같습니다.